اچھا چودھری صاحب، اگر منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیا جاتا ہے چیف جسٹس، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات سموتھلی چلتے رہیں گے؟ اس لیے کہ اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ جو قانون سازی ہوئی ہے، جو ترمیم ہوئی ہے، اس میں اب عدلیہ کا کردار تو بالکل محدود ہو کے رہ گیا. لگتا ہے اس طرح کے ایگزیکٹو کے تھم کے نیچے آ گئی عدلیہ. دیکھیے، یہ ایک ایفرٹ تو کی گئی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ایک اسالٹ تو کیا گیا ہے اور جوڈیشری کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی گئی. پہلے اس بات میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ فیکچول بات یہ ہے کہ جوڈیشری جو جوڈیشل اوور ریچ تھی وہ پارلیمنٹری افیئرز میں یا ایگزیکٹو افیئرز میں بہت زیادہ ہو گئی، خاص کر ثاقب نثار صاحب کے دور میں. پھر اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب کے دور میں انہوں نے حکومتوں کے لیے کافی پرابلمس کریٹ کیے اور اپنی اتھارٹی اسرٹ کی. ایسا لگتا تھا کہ اس زمانے میں عدلیہ کے ہاتھ میں پارلیمنٹ کی یا حکومت کی داڑھی ہے. تو اس حکومت نے آ کے جو ہے یا اس حکومت کو لا کر اب لگتا یہ ہے کہ عدلیہ کی داڑھی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دے گئی ہے. یعنی وہ جو توازن لگتا تو یہ کہ شیو ہی کر دیا نہیں، کہ وہ جس طرح سے جو توازن لانے کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے معاملات درست نہیں چل رہے تھے. دیکھیے، اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے افیئر میں مداخلت کرتا ہے تو اس سے امبیلنس کریٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل میکنزم میں. اسی طرح اگر کوئی ادارہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرے گا تو اس سے بھی تو ایک عدم استحکام پہ آئے گا. جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا تو اس وقت میرے سمیت بہت سارے لائرز کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے آبجیکٹ پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، پرپس پہ. تو ہماری جو بیسک آبجیکشن تھا وہ میتھڈ جو تھا اس پہ تھا. ہمارا یہ کہنا تھا اور میں آج بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ اور آرٹیکل 203 کے تحت ہائی کورٹس کے کوئی اختیارات ہیں کہ وہ اپنے رولز خود بنائیں. تو یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بینچ میکنگ پاور تھی، یہ سپریم کورٹ کو فل کورٹ بنا کے اس وقت کر لینا چاہیے تھا. بندیال صاحب سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے فل کورٹ نہیں بلائی. وہاں پہ فل کورٹ بلا کے اگر وہ رولز امینڈ کر لیے جاتے تو پھر یہ جو پارلیمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا تو جا رہا ہے کہ یہ ترمیم لائی گئی اور اس سے چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ ایسی بات نہیں. ٹھیک. اچھا، ویسے وکلا کو قابل قبول ہوگا کوئی بھی چیف جسٹس ہو جائے ان تینوں میں سے؟ نہیں، وکیل دیکھیں، بات یہ ہے کہ وکلا کا تو ایک سٹینڈ، فرم سٹینڈ ہے، اور ہم جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو یہ 97 سے جب سجاد علی شاہ کا انسیڈنٹ ہوا، آپ کو پتہ بہت سارے اس وقت کے لوگوں کے اوپر بریف کیس لے کے ججز خریدنے کے بات کی گئی، تو ایک انٹریگز جوڈیشری میں ہوتی تھی. جیسے آج بھی دیکھیے نا، انسرٹنٹی پریویل کر رہی ہے. اگر سینیورٹی پرنسپل ہوتا تو آج انسرٹنٹی نہیں ہوتی. تو وکلا جو ہیں وہ تو سینئر موسٹ جج کو ہی چیف جسٹس کرتے ہیں، لیکن وکلا کا اعتراض جو ہے وہ اس سے مزید یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اگر بینچ بنائے گی، دیکھیے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہیں، تھوڑی سی اوور ریچ ہو رہی ہے پارلیمنٹ. اس میں تو یہ ہوتا ہے نا شاہ جی کہ اگر میرا کانسٹیٹیوشنل مقدمہ ہے اس میں لازمی طور پہ فیڈریشن یا کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز اس میں فریق ہوں گے. تو اگر وہ فریق جس کے خلاف میرا مقدمہ ہے، چاہے وہ ریاست ہی ہے، ریاست اگر بینچ خود بنائے گی تو پھر میرا رائٹ آف فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے چودھری صاحب. آج آپ نے بھی ایک توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. شروع میں ہم نے ان کی بہن کی ویڈیو بھی دکھائی جس میں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور جیلم میں ان کی 2 بہنیں وہاں پہ بھی قید ہیں. تو کیا چل رہا ہے ملاقات کے حوالے سے؟ انتظامیہ کا کیا موقف ہے؟ کب تک ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیے، جو تو اڈیالہ ہے 3 اکتوبر کو لاسٹ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہیئرنگ میں ہم لوگ تھے، اس کے بعد سے ابھی تک تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی. جو ڈیلیگیشن ہے سیٹرڈے کو 5 ممبران پاکستان تحریک انصاف کا، وہ گئے اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں جو باتیں بتائی گئیں وہ بڑی الارمنگ تھیں. اور مین وائل میں لیگلی انٹائٹلڈ ہوں ٹو ہیو ایکسیس ٹو مائی کلائنٹ. آپ وکیل ہیں نا عمران خان میں ان صاحب کے وکیل بھی ہوں. اور عمران خان صاحب جو اس وقت ہیں وہ کانوکٹ نہیں ہیں، وہ سپیریئر کلاس انڈر ٹرائل پرزنر ہے. یہ ٹیکنیکل بات ہے. ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں اس میں آپ اگر یہ بین انلمیٹڈ ٹائم کے لیے، پہلے یہ کو 20 تاریخ تک 18 تاریخ تک لگایا گیا، 18 سے 20 کا، 20 سے اب دوبارہ ایکسٹینڈ کیا گیا. تو وی آر ورڈ اباؤٹ ہز کنڈیشنز کہ وہ کن کنڈیشنز میں ہیں، کیا ان کی ہیلتھ میں بھی ان کے پروفیشنل نالج کو نہیں دے گا ڈاکٹر کو. ان کو حالانکہ وہ US سے آئے تھے جو عاصم یونس ہیں،
आज़म यूसुफ हैं, तो वो उनको जो है नहीं जाने दिया गया, और सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर आप कितना रिलाय कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली मेरी और मेरे क्लाइंट के बीच में कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो मैं पब्लिकली कर नहीं सकता। वैसे बैरिस्टर गौर साहब तो मुतमईन हो गए थे, उन्होंने ट्वीट की थी कि पिम्स के डॉक्टर्स ने देख लिया है, तो आप और 1 घंटा एक्सरसाइज भी की। वो 3 घंटे करते हैं, वो 1 घंटा एक्सरसाइज। 72, तो मेरे ख्याल में सबको लर्न करने की ज़रूरत है। मैंने जेल अथॉरिटीज़ को कहा था कि पहला 72 साल का बाबा है जो आपसे दवाई नहीं और बिस्तर अस्पताल में मंजी नहीं, आपसे डंबल मांग रहा है, तो आप देते क्यों नहीं? सो ही इज़ स्टिल फिट, बट ऑब्वियसली उनकी जैसे वो टनाइटिस एक होता है, वो मुझे कह रहे थे कि वो वीजिंग होती है, तो टनाइटिस की उनको मेडिसिन दी जा रही थी, और उनको प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो देखते हैं पहले भी, और अदालत की इजाज़त से भी देखते हैं, और ये एक उनको ना एक्सेस देना। देखिए गौहर साहब ने जो की थी उसका एक और बैकग्राउंड था कि उन्होंने कहा था कि चलो कोई तो जाके मिल ले, फिर लेकिन वो खुद मिल लिए ना उसके बाद, तो दैट इज़ अ डिफरेंट। लेकिन अभी तक जो आपकी पिटीशन है तौहीन अदालत की, वो अब समाअत के लिए वो सुबह लग गई है, सुबह लग गई है, और उसमें आपकी यही प्ली है कि हमारी मुलाकात करवाई? जी डेफिनेटली, बिकॉज मुझे तो कोर्ट से ऑर्डर था। देखिए हमारी पहले भी एक्सेस रोकी जाती थी, हमें वहाँ पे जो है अडयाला के बाहर वकला को बहुत ज़्यादा एक तौहीन आमेज रवैये का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद फिर मुझे आई वाज कंस्ट्रेंड टू फाइल द पिटीशन। फिर मैंने जज से कहा कि देखिए कि फिर वो मतलब हमारी गाड़ियाँ नहीं जाने देते थे, हमें बाहर 7-7 घंटे खड़ा करना, तो फिर वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो। फिर इवन कोर्ट को लोकल कमिश्नर अपॉइंट करने पड़े। वो 3 लड़के हैं, हमारे वकील हैं, जो जाते हैं और वो देखते हैं कि इनको कोई हमें अंदर एक्सेस देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो और समटाइम्स ये भी होता है कि उनके कहने के बावजूद नहीं किया जाता। बहरहाल ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अलीमा खान और उज़मा खान साहिबा वो जेल में हैं, उनकी जमानत का क्या हो रहा है? आज भी उनका आज उनका केस लगा था जी। आज ये जो टैक्टिस होते हैं प्रोसिक्यूशन के, रिकॉर्ड ना लाना, और ये एक रूटीन है। अब 2 दिन और उनकी डेट हो गई है। 4 तारीख को से उनको अरेस्ट में रखा गया। 5 तारीख को मैंने उनकी बेलफ जो है वो, क्योंकि उनको नहीं किसी मुकदमे में रखा गया था, वो फिर बेलफ गई। बेलफ की रिपोर्ट भी हमारे पास है कि वो वहाँ पे थाने में नहीं थी, किसी नामालूम जगह पे थी। फिर उनको पेश किया गया संडे वाले दिन, वहाँ से उनको लंबा रिमांड रखा गया। अब जेलम जब शिफ्ट किया गया है, तो आपको पता है आपका और मेरा घर है जेलम, तो मैं भी पीछे गया था, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं उनसे एक्सेस हो जाए। वो वकला की एक्सेस भी वहाँ पे भी रोक दी गई, और उनको बड़ी हाई सिक्योरिटी में रखा गया। पता नहीं दोनों बेज़र खातन हैं, ओल्ड एज खातन हैं, उनको जो है उनसे भी इतना ख़तरा है कि उनको रखा गया। हसन न्याजी जो हैं वो कस्टडी में है, उनसे भी एक्सेस नहीं है। मुनीब साहब को भी शामिल करता हूँ। अच्छा मुनीब साहब, ये जो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, आज जो जेल ट्रायल था वो भी कहा गया कि जी फिलहाल उसको रोक दिया गया है, आज उसकी समाअत नहीं होगी, तो वो सारों की इधर से ही डेटा डाल देते हैं जी। वो ही ना, तो पहले हम मर जाते थे कि हमने काम और भी करने हैं, तो हमें तो 1 दिन का इस्तिस्ना मिलना था। अब पता नहीं क्या कौन सा रंग चढ़ गया है, वो जज साहब का दिल ही नहीं करता डाला जाने। जज साहब, मसला ये है कि मुनीब साहब ने तो बड़ा क्रूडली कह दिया, हो सकता है हमें पसंद ना आए, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, पर हालात कुछ इसी किस्म के कि जो चीज़ें हुकूमत जिस तरह चलाना चाह रही है वो चला रही है, और तहरीक इंसाफ की भी सियासत कोई हमें उस जगह पे नहीं लग रही कि जहाँ पे वो हुकूमत को जेर कर सकें, तो फिर इसी तरह मामला चलेंगे। वो टाइम बदलेगा तो शाह जी आपकी भी गाड़ी भेज देंगे मुनीब साहब के लिए, ये तो फिर वक्त की बात। आज एक तो कल अतर काज़मी का भी वक्त आ जाएगा, तो वो जो है ना वो बदलते रहते हैं उनके ड्राइवर। बात ये सर कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई उसके बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। बीच में अगर कोई शख्स जो भी छोड़ के गया है, वो चाहे जितना मर्जी ज़ीरक हो, जितना मर्जी माइटी हो, जितना मर्जी पॉपुलर हो, जब उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी तो टके टोकरे हो गए। आपको कितने ज़्यादा लोग छोड़ के गए, फिर उनके क्या हालात हुए कि वो माइटी टिकट्स लेके भी, बड़े बड़े जो गाड़ियों वाले हैं उनके टिकट लेके भी तो वो फेल हो गए, और उनको फिर फॉर्म 47 बनाना पड़ा। इवन के नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार गए, ठीक है, और मार्जिन से हार गए। ठीक है, तो अवाम की एक रियलिटी है, उसको भी मतलब ये बातें तो हमारे दोस्त इस तरह से करते हैं जैसे अवाम नामी चिड़िया कोई नहीं है इस मुल्क में। चलें, इस पे 25 करोड़ का मुल्क है, और निज़ाम जो है वो इस अवाम के सर पे ही खड़ा होता है। निज़ाम और अवाम में दूरी
بہت خطرناک ہے. نظام کے لیے بھی نظام ٹھیک نہیں ہے. سوچے کہ عوام سے دوبارہ اس طرح پیار محبت کیسے کرنا ہے. عوام کے ساتھ ہی نظام کی عزت اور نظام کے ساتھ ہی عوام کی بقا ہے. چلیں